اچھا نہ صرف اس کیس پہ لیکن اگر ہم اس کو سیاسی منظرنامے پہ دیکھیں بھٹی صاحب، ریما کے جواب سے تو مجھے یہی ہے کہ وہ کہتی ہیں پہلے بھی ان کو اس ججمنٹ کی سمجھ نہیں آئی تھی جو ان کا پرنسپل سٹانس ہے اور اب بھی نہیں ان کو سمجھ آتی، تو یقیناً تبدیلی کرنی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے سیاسی منظرنامے پر اس میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا لگ رہا ہے کہ ابھی گنجائش ہے، آئیں گے اکٹھے ہوں گے سارے اور تبدیلی کریں گے اور کرنی بھی چاہیے؟ میڈم شیخ میری دعا ہے کہ اللہ کرے یہ ریمارکس تک کی بات رہے. میرا ماننا ہے کہ تاحیات نیلی ہونی چاہیے اور تاحیات نیلی رہنی چاہیے. مانا میڈم شیخ کہ جو اقتدار میں آتا ہے وہ احتساب کی آڑ میں مختلف قسم کے مخالفین کو فکس کرتا ہے، پولیٹیکل کیسز بناتا ہے اور جھوٹے کیسز بھی بناتا ہے. مانا یہاں قوانین کا غلط بھی استعمال ہوتا ہے، مانا یہاں سیاسی انتقام بھی لیا جاتا ہے. مگر مہذب معاشروں میں اور جہاں اصلی جمہوریت ہے وہاں کسی پر الزام بھی لگ جائے تو لوگ گھر چلے جاتے ہیں. جیسے نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں کیا میرے بچوں پر بھی الزام لگا تو میں گھر چلا جاؤں گا. اور مگر کیا سوال یہاں یہ ہے کہ کیا یہ سارے جھوٹ کیسز جو سپریم کورٹ میں جاتے ہیں جس پہ نااہلی اور تاحیات نیلی ہوتی ہے کہ یہ جھوٹے کیس ہوتے ہیں؟ کیا کسی نے بھی کوئی غلط کام، فراڈ، جھوٹ یا کرپشن نہیں کی ہوتی؟ کیا زرداری صاحب کا جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کیس جھوٹا ہے؟ کیا شہباز شریف کا ٹی ٹی کیس جھوٹا ہے اسکینڈل؟ کیا پاناما لیکس جھوٹی ہے؟ کیا سوئس لیک، پنڈورا لیکس، دبئی لیکس جھوٹ ہیں؟ اور کیا ان میں اگر کوئی پکڑا جائے تو اس کو پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے؟ اچھا سوچیں، امریکہ، برطانیہ، یورپ میں نواز شریف صاحب ہوتے کوئی اور وہ جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع کہہ کر مکر جاتے، وہاں مہذب معاشروں میں جھوٹا قطری خط، جھوٹی ٹرسٹ ڈیڈ، سپریم کورٹ میں جعل سازی ہو جاتی تو کیا یہ پارلیمنٹ میں رہتے؟ کیا یہ ہمیشہ کے لیے گھر نہ چلے جاتے؟ نواز شریف صاحب نے تو خود ہی ہمیں بتایا تھا کہ کرپٹ افراد جو ہوتے ہیں وہ اپنے نام پر اثاثے یا جائیدادیں نہیں بناتے، مطلب وہ بچوں اور آگے قریبی رشتہ داروں کے نام پہ بناتے ہیں. اچھا میڈم شیخ، کیا شوکت ترین صاحب کی آڈیو جو ہے یہ کسی مہذب معاشرے میں لیک ہوتی کہ کسی مہذب معاشرے میں لیک ہوتی تو کیا شوکت ترین ابھی تک رہ جاتے کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ نہ ہونے دے ملک جائے بھاڑ میں؟ مہذب معاشروں میں کہیں چپڑاسیوں، نیب کاسدوں، فلودے والوں، پھیری والوں یا پاپڑ فروشوں کے اکاؤنٹس میں اربوں آ جا سکتے ہیں. کسی مہذب معاشرے میں پی ایم ہاؤس یا پی ایم آفس کے یہ آڈیو لیکس ہوتی یا عمران خان کی آڈیو لیک ہوتی لیٹس پلے، تو یہ کیا لوگ اقتدار میں رہتے، سیاست میں رہتے؟ کلنٹن ایک جھوٹ پر گھر چلا گیا، اس کا مواخذہ ہوا. نکسن ایک جھوٹ پر گھر چلا گیا. ایک کرونا قوانین کی خلاف ورزی اور بورس جانسن کو گھر جانا پڑ گیا. آخری دو جملے میڈم شیخ، آخری دو، معذرت چاہتا ہوں لمبا ہو گیا. آپ نے کہا کالا، میرے چیف جسٹس صاحب نے کہا یہ کالے قوانین ہیں. یہی کالے قوانین کہہ کہ آپ نے نیب ختم کر دیا. ایف آئی اے، پولیس سمیت دیگر ادارے آپ وفاداروں سے بھر دیتے ہیں. اب تاحیات نیلی بھی اگر ختم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے میڈم صرف دو جملے اس کے بعد آپ سوال کیجئے گا. صرف دو جملے میرے پاس پلیز. جو مطلب یہ ہے کہ یہاں ہے کسی سکینڈل، کسی الزام لگنے کے بعد کوئی گھر گیا، چوری اور سینہ زوری، جو جتنا بڑا ہے، جو جتنا مقبول ہے، اس پر اتنی زیادہ ذمہ داری ہے، اسے پکڑے جانے پر اتنی سخت سزا ملنی چاہیے. یہ تاحیات نیلی کیس ہونا چاہیے، انہیں ہمیشہ کے لیے گھر پر بھجوا دینا چاہیے. اب آخری بات یہ ہے کہ اگر ان کو نہیں پسند تو پھر اس طرح کر لیں کہ پارلیمنٹ میں ایک ترمیم کر لیں، جو بھی ان کا بڑا یا کوئی بھی جھوٹ بولے، جو بھی فراڈ کرے، اس کو بالکل نہیں پوچھا جائے گا اور اس کو بالکل کوئی سزا نہیں دی جائے گی. یہ کیسے لوگ ہیں جو چیٹ کرتے ہیں، ملک لوٹتے ہیں، ہند سندھ میں جائیدادیں بناتے ہیں، منی ٹریل ہوتی ہے، اس کے بعد ہمارے پہ قائد بنے رہتے ہیں. آپ نے یہ نہیں سوچا اس کی وجہ کیا ہے کہ وہی شخصیت جنہوں نے پہلے یہ فیصلہ دیا اور کہا، آپ جس طرح دلائل دے رہے ہیں کہ بالکل تاحیات نااہلی ہونی چاہیے، وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا ہونی چاہیے، لیکن آج اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں اس کے خلاف کہ ان کو لگتا ہے ڈریکونین ہے، تو کچھ سوچ سمجھ کے انہوں نے کہا ہوگا. آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ میڈم شیخ، میں نے تو کہا ہے نا کہ ابھی جیسے ریما صاحبہ نے بھی کہا کہ یہ ریمارکس ہیں، اور میری دعا ہے کہ یہ ریمارکس ہی رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میری رائے آپ نے پوچھی ہے، بندیال صاحب کی نہیں پوچھی. میری رائے میں یہ رائے رہنی چاہیے. ہاں میں آپ علینا مجھے چیز پلیز کلیئر کرنے دیجئے، ایک کنفیوژن کلیئر کرنے دیجئے پلیز. 1 منٹ.
جی अलीना जी, अलीना देखिए, ये हम लोग हमारी ऑडियंसेस के लिए मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि 62(1)(f जो है उसको खत्म करने का ये मतलब नहीं है कि कोई कभी नाअहल ही नहीं होगा, किसी को कोई सजा नहीं होगी, किसी के खिलाफ केसेस नहीं चल सकते। उसके लिए आपके पास कानूनी रास्ता है, आपके पास आपके क्रिमिनल लॉज हैं, आपके पास सिविल लॉज हैं, आपके पास एंटी करप्शन लॉज हैं। उसमें अगर ट्रायल के बाद आपको सजा होती है, आप नाअहल तब भी हो सकते हैं। ना सिर्फ नाअहल, आपको जेल होती है, अगर आपने कोई करप्शन की है आपको पैसे वापस करने पड़ते हैं, ये सब सजाएं मौजूद है। 62(1)(f को इसके साथ कंफ्यूज ना कीजिए। 62 में तो फिर ये भी है लीना कि अगर आपका कैरेक्टर इमोरल है तब भी आप पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते। अब क्या अदालतें ये फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बच गया है कि कौन इमोरल है, कौन इखलाकियात से गिरी हुई हरकतें करता है, कौन इस्लाम सही तरह फॉलो करता है कि नहीं, कौन सादिक है, कौन अमीन है? ये सॉरी अलीना, ये मसला है 62(1)(f का कि ट्रायल के बगैर सुप्रीम कोर्ट, आपके पास अपील का हक भी नहीं होता, वो ट्रायल के बगैर एक डिक्लेरेशन दे देती है कि आप सादिक और अमीन नहीं हैं। और जो सजा है एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए, एक लीडर के लिए, वो उससे भी ज्यादा है कि अगर आपने कोई जुर्म किया है और उसके लिए आपको सजा हुई है, आप बाहर आके कुछ साल बाद फिर से इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल के बगैर आपको कह दिया आप सादिक अमीन नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब का केस देख लीजिए, भट्टी साहब ने जो पूरी दलील दी पैनामा जजमेंट में, तो उसमें कुछ था ही नहीं। जिस वजह से उन्हें नाअहल किया गया वो सिर्फ एक लाइन में सुप्रीम कोर्ट ने लिखी कि रिसीवेबल्स जो उन्होंने कभी विड्रॉ नहीं किए वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए। अब इसके ऊपर आप पॉलिटिकल लीडर्स को डिस्क्वालीफाई करेंगे? कोई नहीं कह रहा कि आप मुकदमा ना करें और उसके बाद सजा ना दे, लेकिन 62(1)(f मुख्तलिफ चीज है, ये हमने डिस्टिंक्शन समझ के रखनी है। भट्टी साहब। मैडम शेख, पहली बात, पैनामा में बात करूंगा तो लंबी हो जाएगी। मैं तो सिर्फ इस एक बात पे कहता हूं कि मेरा वजीर आजम पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहता है कि जनाबे स्पीकर ये हैं वो जराए, और उसके बाद झूठों का एक लंबा लामुतनाई सिलसिला, और उसके बाद भी वो तायात कायद हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ अब बताया ना, नैब खत्म हो गया, उसके बाद FIA में और सारे इदारों में अपने मुलाजम एंटी करप्शन का जिस तरह ये करते हैं, कोई इदारा इस काबिल नहीं होता कि इन बड़ों को पूछ सके। तो एक 2-4 चेक हैं इन पर कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस आता है और आप चीट करते पकड़े जाते हैं, झूठ बोलते पकड़े जाते हैं, फ्रॉड करते पकड़े जाते हैं, तो ऑनेस्टी और मोरालिटी तो दुनिया में हर जगह है ना। पार्लियामेंट में रहना चाहिए। जब पार्लियामेंट मैडम शेख नहीं कर सकती इतने लोगों का, पार्लियामेंट किसी काबिल न रहे तो कोई फोरम तो रहना चाहिए ना। अलीना, वो फोरम डिसाइड क्या कर रहा है? हाँ, ये तो सोचिए, वो फोरम डिसाइड क्या कर रहा है? आपका अगर इंसाफ का निजाम इतना कमजोर है कि वो ताकतवर को पकड़ नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं है जो ताकतवर है उसके पास फेयर ट्रायल का हक नहीं है कि आप कहें आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया तो आप ताहयात नाअहल हो जाएंगे, किसी और चीज में हम आपको पकड़ नहीं सकते तो इसके लिए हम ये सजा रख देंगे। सुप्रीम कोर्ट एक ट्रायल कोर्ट नहीं है। कोई भी वकील आपको ये बता सकता है कि फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी है सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के इख्तियार देना। दूसरा, उसमें अपील नहीं है, आप अपील भी नहीं कर सकते। तीसरी बात ये, आप सही जो उनके जुर्म है उनके लिए पकड़े ना। आपको क्या, हम लोगों को एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान शर्म नहीं आती ये देखते हुए कि किस वजह से पैनामा केस में डिस्क्वालीफाई किया गया? इसलिए भी नहीं किया गया कि आप पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे थे भट्टी साहब, इसलिए किया गया कि आपने रिसीवेबल जो विड्रॉ नहीं किए वो डिक्लेयर नहीं किए। पूरी दुनिया में हंसते हैं लोग इस जूरिस्प्रूडेंस पे। तो आप अपना इंसाफ का निजाम ठीक करें, आप बेहतर एंटी करप्शन कवानीन बनाएं। आप ये ना कीजिए, क्योंकि कल को ये भी होगा कि चलिए अगर आप सजा नहीं दे सकते किसी के ऊपर, सॉरी लीना, आखिरी बात, आइन में ये प्रोविजन भी मौजूद है। कोई इमोरल कैरेक्टर का है, कल हम ये भी बात कर रहे हो कि कोई इमोरल कैरेक्टर उसका बयान करने हम लग जाएं और अदालतें फैसला करने लग जाएं कि उनका कैरेक्टर ठीक नहीं है और इसलिए सजाएं हो जाएं। ये शॉर्टकट्स ना अपनाएं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ विक्टिमाइजेशन होगी।
नहीं इंसाफ के मैडम निजाम को शेख बेहतर बात करें। ये है ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं पहले भट्टी साहब को रिस्पॉन्ड करने का टाइम देती हूँ, उसके बाद में। हाँ जी भट्टी साहब बहुत मुख्तसर रखिएगा। मैडम शेख बहुत मुख्तसर करके कह रहा हूं। मैडम शेख हंस अब भी रहे हैं, अब भी लोग कह के मार के हंसते हैं पूरी दुनिया में कि जिस तरह फर्दे जुर्मे ऐद लगनी थी और ओहदे मिल रहे हैं। हंस अब भी रहे हैं कि एक इश्तिहारी बैठकर मुल्क के फैसले कर रहे हैं। हंस अब भी रहे हैं कि कोई जान नहीं छोड़ता हमारे इतने बड़े फरार। और हंस अब भी रहे हैं कि जिस 7 फील्ड में रह रहे हैं उसी की मनी ट्रेल कोई नहीं है। तो हंस तो रह रहे हैं। खुदा के लिए चेक एंड बैलेंस रहने दें। ये निजाम फेल हो चुका है, ये साहब का निजाम फेल हो चुका है। कुछ ना कुछ तो चेक एंड बैलेंस रहने दें।